ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਦਰ ਸੋ ਦਰ ਤੀਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੋ ਦਰ ਤੀਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਇੰਦ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੇ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਸੂਦਰ ਸੋ ਦਰ ਤੀਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਦੈਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸੁਗਤ ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਉਚਾਰਨੇ ਮਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਓੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਕੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓੰਕਾਰ ਹੁਰਪਾਤੀ ਕੀਆ ਦਿਨ ਸਭ ਰਾਤੀ। ਸਤਰੀ ਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। अपने कार्य में आप समाया, निरपव भय तो बिना है,
बाकी भै विच सूरज, भै विच चंद, सब भै विच रखे हुए है। आप एक नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल, निरभउ इको परमेश्वर आप है। फिर कैसे निर्वैर, किसी ना वैर नहीं परमेश्वर का। अकिरत गणा नूं पालदा प्रभु नानक सतबख्शिंद। वैर तो रहत है सारिਆਂ ਦਾ आत्मा होने करके। अकाल मूर्त काल तो रहत, ਉਹਦੀ मूर्त हस्ती है। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ काल ਵਿੱਚ नहीं, जमन मरण ਵਿੱਚ नहीं आउंदा। ना तुस बाप ना माय किंतु जहाया। काल तो रहत ਸਰੂਪ है। फिर अजूनी अजन्मा ਸਰੂਪ है, जन्म मरण च नहीं आउंदा है। ਅਤੇ ਸਹਿਬੰ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। फिर सारिਆਂ ਦਾ गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा का भी गुरु है, विष्णु का भी गुरु है, शिव जी का भी गुरु है। वो सच्चे पातशाह साक्षात पार ब्रह्म के उपगुरु हैं। वो प्रसाद कृपा दृष्टि करने वाला है। ऐसा स्वरूप श्री गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब स्वरूप धार के कृपा दृष्टि करके प्राप्त कराने वाले सदगुरु है। अमृत रूप नाम बाणी रूप हो करके उन्होंने गुणों की कृपा करके उस वाहिगुरु की प्राप्ति होती है। ये आदि विच महाराज साहब जी ने महामंत्र उच्चारण किया है। अगे हुण आसा राग आरंभ करते हैं। राग आसा महला पहला, घर पहला। आसा राग है, इसके महले पहले पातशाह उच्चारण करते, घर भी पहला ही उच्चारण करते हैं। सो दर उस परमेश्वर के दर का कथन करते हैं। सो जो तत्पद वाला खर स्वरूप है, ਅਤੇ सो जो वेद शास्त्रों करके प्रतिपाद जानने योग है। उसका दर ज्ञान है, उसका दर सचखंड है, उसका दर साध संगत है, उसका दर संसार है, उसका दर साध संगत जी स्वरूप ही अपना दर है। उसका कथन करते हैं। ये महाराज साहब सच्चे पातशाह ने 3 सोत्र उचारे है। एक तो जपजी साहब उच्चारण किया है। जप साहब का जो सोदर है, ये सिद्धां दे नाल चर्चा करदे गुरु साहब ने उचारिया है। रहरास का जो सोदर है, ये जो गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह सचखंड विच समेर पर्वत आदिकां दे उपर भी हुंदे होए जगत गुरु जी गए हैं। उस वक्त गरीब नवाज जी ने सचखंड विच वाहिगुरू की महिमा उच्चारण की है। ये तीजा सोदर बेबे नानकी जी के प्रधान सच्चे पातशाह जी ने उच्चारण किया है। बेबे नानकी जी ने पूछा, महाराज जब बेई द्वारा आप गए सी, कित्थे गए सी? तो उस वाहिगुरू के दर का कथन किया है। इस विच सूदर तेरा पहला सिद्धा नाल, दूजा अकाल पुरख के सन्मुख, तीजा बेबे नानकी दे नाल। सूदर तेरा केहा, सू घर केहा। उस परमेश्वर के सन्मुख वृत्ति नूं जोड़ के कहते हैं। सो दर तेरा कहा, हे महाराज तेरा दर कहा जा कह दईए आश्चर्य है, कहा नहीं जा सकता। तू घर केहा, वो तेरा घर कहा जा कह दईए कसम टिकाउंदा नहीं है। जित बह सर्व संभाले, जिथे बैठ के महाराज सारे नूं संभालदा है। वो तेरा दरवाजा, वो तेरा घर किस प्रकार का कह दिए। सरगुण स्वरूप का वो साध संगत रूप तेरा दर है सच्चे पातशाह कही है। ਅਤੇ तेरा घर सारिਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਦਰ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ ਇਸਤ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, वो तेरा दर सच्चे पातशाह निर्गुण स्वरूप का कहा ज्ञान स्वरूप है। जित वह सर्व संभाले, सारे संभालने वाले जिस ज्ञान में स्थित होंगे हैं। सो घर कहा, वो घर तेरा कहा जा कि ये स्वरूप रूपी घर है महाराज, जिथे वह प्राप्त होंगे सारे संभालने वाले अभेद हो जाते हैं। बाजे तेरे नाद अनेक असंख्य, अते सो दर तेरा कहा, सो घर कहा, वो तेरा दर ते तेरा घर कहा जा कि आश्चर्य रूपी तेरा दर है, आश्चर्य रूपी तेरा घर है, जिथे सारे संभालने वाले तेरे स्वरूप की लीन हो जाते हैं। बाजे तेरे नाद अनेक असंख्य, ये सच्चे पातशाह बाजे भी तेरे अनेक हैं ते नाद भी असंख्य हैं। बाजे
ਨਾਰ ਤੁੰਬਰ ਆਦਿਕ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਹਨਗੇ, ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨਗੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੀ। ਜੀਵਾਂ ਰੂਪੀ ਬਾਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿਤਨੇ ਨਾਰਦ ਤੁੰਬਰ ਆਦਿਕ ਤੇਰੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਵਜਾਈਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਨਚਈਏ ਹਨ, ਗੰਧਰਵ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਗਵਈਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਨਾਰਦ ਤੁੰਬਰ ਆਦਿਕ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀਐ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਰੀਆਂ ਰਾਗਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਸਿਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਾਝ ਗੌੜੀ ਭੈਰੋ ਆਦਿਕ ਕਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ 30 ਰਾਗਣੀਆਂ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, 6 ਰਾਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 48 ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਹੂ ਆਦਿ ਗੰਧਰਵ ਹਨਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੇਤਰੀ ਮੁੱਤਾ ਆਦਿਕ ਪਰੀਆਂ ਕਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨਗੇ। 49 ਕਰੋੜ ਵਜਾ ਦੀ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕੌੜਾ ਆਦਿਕ ਸਲੂਣਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਕੇ ਘੜ ਥਲੀ ਸਭ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਅਤੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿਕ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿਕ ਅਗਨੀ ਆਦਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਜਠਰਾਗਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੌਂ ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਗਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਦ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਵ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵ ਸਰੂਪ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੌਣ ਬਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਪੌਣ ਜੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਉੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਾਣ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਹੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕੱਖ ਉਹ ਨਾ ਡੁਬੋ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਕੱਖ ਹੀ ਨਾ ਸਾੜ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਮਾਰਾ ਲੋਭੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਵਲ ਹੋ ਕੇ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਪੁਨਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਪਾਣੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਬਸੰਤ ਅਗਨੀ ਵਾਲੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ,
ਅਤੇ ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਧੂੜੀਆਂ ਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਅਤੇ ਪੌਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਸੰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਜ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਹਨ ਜੀਵ ਦੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸੋਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਾਲ ਖਿਲਾਦਕ ਜੋ 60 ਲੱਖ ਸਨਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬਾਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕਾਰਤਿਕ ਗਣੇਸ਼ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਗਤਾਂ ਰੂਪੀ ਸਹਿਤ ਬਾਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿਕ, ਪਾਰਵਤੀ ਸਤੀ ਆਦਿਕ, ਲక్ష్ਮੀ ਆਦਿਕ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ 72 ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਨੰਤਰ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 72 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 72 ਮਨੰਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਨੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 14 ਇੰਦਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਵਿਹਾਵੇ, 14 ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ 1000 ਯੁੱਗ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਲਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਵਨ ਇੰਦਰ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਸੰਖ ਆਦਿਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਧ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਗ ਵੇ ਖਟ ਸੰਮਤੀ ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਆਦਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਤੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਜਤੀ ਹਨ। 6 ਜਤੀ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਤੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਰੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਲక్ష్మణ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੈ, ਇੱਕ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ 6 ਜਤੀ ਹੋਏ ਹਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਸਤੀ ਚੁਣਕਾਦਿਕ, ਸਤ ਪ੍ਰਤਗੀ, ਸੰਤੋਖੀ ਚੁਣਕਾਦਿਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤੀ ਦਾਨੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸ਼ਰਥ ਸਤੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਕਕੇਈ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤ ਪ੍ਰਤਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸਤ ਪ੍ਰਤਗੀ ਹੋਇਆ, ਬਲ ਰਾਜਾ ਸਤ ਪ੍ਰਤਗੀ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 52 ਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤੀ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਚੁਣਕਾਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਸਵਾ ਚੁੱਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਆਦਿਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ ਚੁਣਕ ਰਿਸ਼ੀ। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਨੰਨ ਮਿਲਿਆ। 7ਵੇਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੌਣ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਛੰਨੇ ਬਣਾਏ, 5 ਛੰਨੇ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਤੇ 5ਵਾਂ ਛੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਪਣ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਧ ਕਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਛੰਨੇ ਪੀ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਤੀ, ਅੰਨ ਦੀ ਤੋੜ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਉਂ ਚੁਣਕ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਚੁਣਕ ਰਿਖੀ ਆਦਿਕ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਅਤੇ 52 ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹਨ ਸਿੰਘ, ਹਨੂਮੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਆਦਿਕ, ਇਹ 52 ਵੀਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਘਰ ਹਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਸੇ ਕਰਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ 52 ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਸੰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅਕਰਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਪੰਡਤ ਪੜੇ ਰਖੀਸਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵਿਆਸ ਆਦਿਕ, ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗਾਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਜੈਮਨ ਮੁਨੀ ਆਦਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੋਦਰ ਚ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਖੀਸ਼ੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੇ ਬੇਦੀਆਂ ਰਿਚਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਖੀਸ਼ਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਹਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਰਿਗ ਵੇਦ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਯੁਜਰ ਵੇਦ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਰਵਣ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਉਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਯੁਗੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਬੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਕਲਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ 4 ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਵਤਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਮਨਮੋਹਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਪੱਛਰਾਂ ਹਨ, ਮੱਛ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਚਿਦਨੀ ਚਿੱਤਰਨੀਆਂ ਪਦਮਨੀਆਂ ਆਦਿਕ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਗਣੀਆਂ ਆਦਿਕ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਜੇਤੇ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਰਤਨ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨਗੇ। 14 ਰਤਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧਨੰਤਰ ਆਦਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਮਣ ਕੌਸਤਕ ਮਣੀ ਰੰਭਾ ਬਾਰਣੀ ਧਨਖ ਧਨੰਤਰ ਬਾਜ ਬਿਖਤੇਨ ਸਸਕਲਪਤਰ ਸੰਖ ਅਮੀ ਗਜਰਾਜ। ਇਹ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਵਿਖਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਤਨ ਕੌਮ ਰਤਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਇਕ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। 68 ਤੀਰਥ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਆਪਦੇ ਤਾਈਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਰਥੀ ਹਨਗੇ, ਮਹਾਬਲ ਮਹਾਰਥੀ ਹਨਗੇ, ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਰਥੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਥੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਥੀ 10,000 ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਪਾਵੇ, ਅਤ ਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗਿਣਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੂਰਮੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਅੰਡੇ 'ਚ ਖਾਣੀ, ਜੇਰ 'ਚ ਖਾਣੀ, ਸਿੱਧ ਜੁਗ ਪੁਜਾਦਕ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਗਰੜ ਆਦਿਕ, ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ 'ਚ ਖਾਣੀ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਰ 'ਚ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਦਿਕ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਸਿਹਤ 'ਚ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਹ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮੁੜਕਾ ਜੋ ਲੰਕਾ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੜਕਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਮਸ਼ੋਦਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨਗੇ।
ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੇਰ ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਦਪੁਜ ਖਾਣੀ ਚੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਕਲਪਤਰ ਬਿਰਸ਼ ਆਦਿ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਪ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਪਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ। ਰਸਾਲੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤਨਾ ਆਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਤ ਪੂਰਵ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕਾਗ ਦੇ ਦੰਦੀ ਨੇ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦਸੀ ਅਨੰਤ ਹਨ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਹੈ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਭੀ ਬਾਹਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ। ਹੋਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨਗੇ ਐਸਾ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰਚਨਾ ਜਾਸੀ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਜਾਏ ਨਾ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਚਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਰਾ ਰਚਨਾ ਕਹੀ ਜੀ ਹੈ? ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਵੇ ਤੋਤੇ ਸਾਵੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਭਾਂਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਹੈ ਤਿੱਤਰ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਮਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਨਿਰਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮਤ ਕਹੋ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪੋ ਹੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇਖੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਆਵੇ। ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰੋਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਇਉਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਫੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਤ ਪਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਤਖਤ ਦਾ। ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਜੋ ਬਰਮਾ ਆਦਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਦ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਦਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤੋਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਨਮੁਖ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਚਾਰਿਆ ਉਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਤੇ ਸਰਵੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਤੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਜੋ 92 ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੁੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੀੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ 9ਵੇਂ ਬੀੜ ਰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਠੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ 100 ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੋਦਰ ਗਾਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ 100 ਪੁਰਖ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, 100 ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਸੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। 100 ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 100 ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 100 ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜੋ ਹਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅਗਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ, ਹਰੀ ਅਗਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਮ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ, ਹਰੀ ਅਗਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ। 100 ਪੁਰਖ ਮੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀ। 100 ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਅਸੀਂ 100 ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਿਹਾ, ਹਰੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅਗਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹਰੀ ਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਕੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਅਗਮ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਗਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਪੁਰਖ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੇ ਬਲੀ ਸਨਗੇ, ਯੋਧੇ ਸਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਣ ਆਦਿਕ ਯੋਧਿਆਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਅਗਮ ਹੈ, ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਲਖਣ ਕੀਤਾ ਹਰੀ ਦਾ। ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ, ਸਭ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਹਰੀ ਸੱਚੇ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਜੀਏ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਹਨ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਇਹ ਜੀ ਆਪ ਕੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ, ਜੋ ਹਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰਵ ਕਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ, ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਰੂਪ, ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਛ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਘਟਾਂ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਅੰਤਰੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਪੁੰਨੀ ਪੁਰਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਵਿਡਾਣਾ ਅਸਚਰਜ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਬਣਾਏ ਤਤ ਵੇਤੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਏ ਜਗਿਆਸੂ। ਸਭ ਆਪਦੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਮਸੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ, ਇੱਕ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਚਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਚੋਜ ਕੌਤਕ ਵਿਡਾਣਾ ਬੜੇ ਅਸਚਰਜ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਅੱਛਾ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਵਰਸਾਨ ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮਾਰਾ ਆਖ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਥਨ ਕਰੀਏ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਸੇਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਜੋ ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਉਹ ਜਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਆਦਿ ਯੁਗਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਸਦੇ ਐ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਸਣਗੇ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਪੁਰਖ ਉਪਾਸਕ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੇ ਪੁਰਖ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਮਾਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣਗੇ ਫੇਰ ਕਦੇ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਸੀ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਰੂਪ ਚ ਪਿਛਲੇ ਭਗਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਅਗਲੇ ਸਮਾਸੀ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਧਨ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲਿਹਾਰ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬੇਅੰਤੀ। हे ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਹਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, हे ਅਨੰਤ ਹਰੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਰੀ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸੀ ਪੂਜਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਪ ਹੈ ਜਪ ਹੈ ਬੇਅੰਤ। ਕਈ ਤਪ ਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਉਂਦੇ ਹਨਗੇ, ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ,
ਕਈ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨਗੇ। हे ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਕਈ ਕਿਰਿਆ ਨਿਵਲੀ ਧੋਤੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਈ ਖਟ ਕਰਮ ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣ ਗਾਇਤਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਥਿਤੀ ਪੂਜਨ ਦੇਵ ਅਰਚਨ ਆਦਿਕ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਆਦਿ ਮੁੱਢ ਰੂਪ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਰੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਵਰ ਸਥਾਨ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗਾਂ ਚ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਆਦਿਕਾਂ ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਲੋਂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਚੱਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਸਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚ ਕਰਕੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤੇਗਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਲਣੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਫੇਰ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਗੋਈ ਮਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਛਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਨੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਪ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ।
ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ, ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਿਵਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੇਈ ਚੋਂ ਚੁਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਸਨ, ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਗੋਝ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਬੇਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬੇਈ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੜਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਜਾਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਤਿ ਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪ ਦੇ ਚੌਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਰਤਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਚ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਾ ਸਭ ਕੋਏ ਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਕ ਵਰਤੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਰੂਪ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਹੇ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁਰ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਤਿਸਦੇ ਤਾਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਗਮ ਪਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੀਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਵੱਡੇ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਇਆ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕਾ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਗਹਿਰ ਨਿਰਹਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ ਆਪ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਆਪ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਾਲੋਂ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਬਦ ਪਦ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੀਰਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਚੀਰਾ, ਹੱਦ ਤੇਰੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੀਰਾ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚੀਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਧਿਆਨੀ ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਟਾ, ਤੇ ਗੁਰਹਾਈ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰ ਹਾਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ, ਦੈਂਤ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਪ੍ਰਤਗੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਸ਼ਰਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਥੂ ਰਾਜਾ ਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 52 ਅਵਤਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਤਾ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਸਤ ਆਦਿਕ ਅਨਸੂਆ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਤਪ, ਸਾਰੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤਪੀਏ, ਤਪ ਰਾਜਸੀ ਤਾਮਸੀ ਸੰਤਕੀ ਸੁਹਾਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਚੰਗਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ,
ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੋਕੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁੱਛ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਦੇ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ ਚੋਂ ਚੱਲੋ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ, ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਦਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕ ਅਰਥ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਕਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੂੜੀ ਪਦ ਹੈ ਅਥਵਾ ਯੋਗ ਰੂੜੀ ਪਦ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੋਗ ਰੂੜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਲੇ ਰੂੜੀ ਪਦ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਖਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਖਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਕ ਅਰਥ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਕਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨਗੇ ਮੁਹਾਰ, ਮੁਹਾਰ, ਮੋਹਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਹਾਰ ਲਗਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਰਤੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਰੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੂੜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਹਾਰ ਦਾ ਲਗਾਮ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਰੂੜੀ ਕੱਲਾ ਗੜਵਾ, ਫੌੜੀ ਤੇ ਤੂੰਬੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੂੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਗ ਤੇ ਰੂੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸ਼ਕ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਛਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਵਾਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਤਤੂ ਮਸੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਡੀਠਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਲੀ ਪੂਤਰੀ ਲੋਣ ਕੀ ਥਾ ਸਿੰਧ ਕੀ ਲੈਨ, ਅਨਾਥ ਆਪ ਆਪੇ ਪਈ ਪਲਟ ਕਹੇ ਕੋ ਬੈਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੂਤਲੀ ਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੂਣ ਦੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਲਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਰਤੰਬਰਾ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਲਟ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਉਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ
ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਠਿਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ, ਕੀਮਤ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੌਹਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਵੱਡੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕਾਲਵਾਦ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗਹਿਰ ਨਿਰਹਲ ਹੈ ਤੇ ਆਤੁਲ ਹੈ, ਗੰਭੀਰਾ ਆਸਪਰਸ ਹੈ। ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਤਰਾਜੂ ਕਰਕੇ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਗੰਭੀਰਾ ਆਸਪਰਸਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਤੱਤ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਇਉਂ ਗੰਭੀਰ ਆਤੁਲ ਆਸਪਰਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹੀਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਗਿਆਨ ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਭਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੇਤਾ ਨਾਉ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੇਤਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਰੂਪ। ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 80,000 ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 16,000 ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 4,000 ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੁਰਤੀ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੌਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਆਈ ਸੁਰਤ, ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਸਾਰੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਨਿਆਇ ਕਾਰਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7 ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, 9 ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਇ ਕਾਦਕਾਂ ਨੇ ਵਸੇਖ ਕਾਦ ਕਾਲਵਾਦੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਅਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨੀਸ਼ਰਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੱਤਾਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। 25ਵਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੰਗਯੋਹੰ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਗਯੋਹੰ ਪੁਰਖਾ, ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਗ ਹੈ 24 ਤੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 25ਵਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ
सातीन गुणा की साम्या जोई नाम प्रधान कहावे सोई। तिन्ना गुणा की साम्या अवस्था का नाम प्रधान है। वो प्रधान कहती भोग रूप होई हुई बंधन रूप है। ते जेडे 25 प्रकार निर्णय करना इनू ज्ञान समझते हो। 25 प्रकार निर्णय रूप जी ये प्रकृति है प्रधान, ये विचार रूप कहते मोख रूप उन्होंने मनी है। अनीश्वरवादी है, जीव नू ही साखी चेता केवल निर्गुण इन्ना ही कहते हैं भी साखी चेतन केवल निर्गुण स्वरूप ही है। ये उन्होंने मत है ज्ञानियों का। इस प्रकार ज्ञानी जेडे सांखी लोग हनगे ध्यानी अते ध्यान लाने वाले पतंजलि है जेडे वो कहते योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग इसे का नाम जब चिद्दियां वृत्तियों में रोक लेना है। चिद्दियां वृत्तियों में रोक लैन का नाम चिद्दियां वृत्तियां प्रमाण परजे निंद्रा सिमरती विकल्प 5 मनीए इन्हों के रोक लैन का नाम योग समझते हैं। इस प्रकार साध संगत जी केवल ही वृत्ति नूं निरोध कर लेना, जड़ जा कर लेना, ये नाल भी ध्यानी जेडे थक गए हैं, समझ नहीं पैंदी उस रूप की। आकाश की न्याई 10वें द्वार विच वृत्तियां नूं चढ़ा लेंदे है। फिर 6 चक्रां च आके जो आकाश का जिवें पंछी अंत नहीं आउंदा पाउंदा ही नहीं अंत पा सकते, फिर हेठां मुड़ के चक्रां विच ही लग जाते देखण विच। ये ध्यानियां दी हालत है पतंजलियां दी। अते गुर गुरहाई गुर जेडे देवते है वो पूजा विच उलझे पे, बलियां लैणियां लोकां दे पासों पूजा कराउणी। ते गुरहाई जेडे दैत हनगे वो जीव घात करना, मारना, लुटना, खोहना अते देवतियां नूं आपदे वस कर लेना, स्वर्ग आदिकां दा राज कर लेना। इउं लड़ाइयां ही पए रहिंदे हनगे। इस प्रकार गुरु जेडे अपने आप नूं देवतियां दे बृहस्पत आदि कहाउंदे है अते गुर भाई आपो विच ही प्रजापत आदि कहाउंदे हन। ये जिन्ने लोग हनगे गुर देवतियां दे गुरु बृहस्पत आदिक ते गुरहाई दे दैतां दे गुरु देवतियां नाश करने वाले शुक्राचार्य आदिक, ये जिन्ने हनगे दैतां दे गुरु ते देवतियां दे गुरु, ये सारे वो परमेश्वर सारियां दे गुरुआं दा गुरु है, हाई है वो। अते वो सारियां गुरुआं दा गुरु हाई वड्डा है, सारियां तो सिरोमणि है वो परमेश्वर। कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। गुरु जेडे पूजनीक जेडे हनगे लोकां च मने ब्राह्मण गुरु है, जगत का भगतन का गुरु है। ब्राह्मणों के अगे देवते आदि गुरु, देवतियां आदि का नाश करने वाले दैत शुक्राचार्य आदि। कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। परमेश्वर तुस परमेश्वर दी रीह सखी निश्चय कर, कहण मात्र कही नहीं जाती तिल जिन्नी वडियाई। जिसका गोरा स्वरूप होवे ओदे मथे दे ते तिल होवे, वो कवीश्वर तिल दी वडियाई कहण लगा कविता पूरी ना कर सके ते फिर सारे स्वरूप की की महिमा कहनी है। क्यों सच्चे आनंद स्वरूप जो है और जो तिल जिन्नी ये माया रखी है, ये तिल की वडियाई माया का ही नहीं कथन किया जा सकता। ब्रह्म का केड़ा कथन करेगा, बेअंत है वो। सब सत सब तप सब चंगियाई। सारे सत बोलन वाले, सत की कमाई करने वाले, सतपुरखों नाल मिलाप करने वाले अते सतपुरखों दी कुल विच प्रगट होने वाले हजे सत वाले 7 प्रकार के सत मन्ने जाणगे। सत बोलना, सत की कमाई करनी, सत का विहार करना, सत वाले पुरखों का मिलाप करना, इत्यादि सत ते सब तप सब तरह के राशि तामसी शांत कीता पादकां वाले, सब चंगियाइयां परोपकार करन रूप चंगियाइयां करने वाले जितने हन। सिद्धा पुरखा कियां वडियाई। सिद्ध जेडे पुरखन दुनिया च गोरखनाथ आदिक उन्हां दीयां वडियाइयां रिधियां सिद्धियां आदिक जिहड़ियां हन। सिद्ध जो मुग्ध पुरख है उन्हां दीयां वडियाइयां सलोक समीप स्वरूप सजुज 4 प्रकार दीयां जिहड़ियां वकुंठ दीयां मुक्तियां हन। तुद बिन सिद्धि किनै ना पाईया। ये अधिकारी तू निश्चय कर तिस तेरे स्वरूप तो बगैर सिद्धि प्राप्ति किसे नहीं प्राप्त की। तू अपने अपनी वस्तु आप पछाण, अपने आप की आप पहचान करनी है। कर्म मिले नाही ठाक रहाई। जिन्हां ते गुरां दी कृपा हुंदी उन्हां नूं ये दातां मुक्ति दीयां प्राप्त हो जांदियां हन ते नाही ठाक रहाइयां किसे दीयां रोकियां नहीं रहिंदियां, जरूर प्राप्त हो जांदियां। जिन्हां ते गुरां दी कृपा नहीं हुंदी उन्हां नूं मिले नहीं, मिलदियां नहीं, रोकी रहनियां भावें किन्ना यतन कर लैण प्राप्त नहीं हो सकदियां। आखण वाला क्या बेचारा। आखण वाला क्या
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਟਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਸਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।